آواز اس کے بندہ کے وسیلے سے سنیں، تو یہ ہم سب زوردار تالیوں سے خدا کو، اس کے کلام کو اور خدا کے خادم بھائی عامر کو ویلکم کرتے ہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ سب تشریف رکھیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تالیاں جو آپ نے میرے لیے بجائیں، ہم سب مل کر خدا پاک روح کے لیے بجائیں جو ہمیں اس قابل ہے۔ خداوند کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں توفیق بخشی کہ اس کے حضور میں آ کر آج ہم اس کی عبادت کر سکیں، اس کی پرستش کر سکیں، اس کی حمد و ستائش کر سکیں، اور اس کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھ سکیں۔ ان ساری باتوں کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم سینئر پاسٹر تیموتھی صاحب کا، جنہوں نے اس بات کو مناسب سمجھا کہ آج خداوند کے کلام کی منادی آپ لوگوں کے درمیان میں، اپنے گھر میں، اپنی کلیسیا میں خدا کے کلام کی خدمت کی جائے۔ ساری باتوں کے لیے خداوند کے شکر گزار ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھیں، مجھے ابھی عبادت سے شروع ہونے سے پہلے خبر ملی کہ آج پاسٹر صاحب کی برتھ ڈے بھی ہے، تو ہم سب کلیسیا کے بہاف پر پاسٹر جی کو برتھ ڈے وش کرتے ہیں، اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر خداوند کے پاک کلام کو نکالیں گے۔ گنتی کی کتاب اس کا 6واں باب، اس کی 24 سے 26 آیات، ہم سب خدا کے خادم کو خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دیں گے۔ اور یہ خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ جب تو اسرائیل کو برکت دے تو ان کو یوں برکت دینا۔ خداوند کے کلام میں سے ہم سب مل کر اس کو پڑھیں گے، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، میں مائک سائڈ پہ رکھ رہا ہوں، اس کو بلند آواز سے پڑھیں گے۔ گنتی 6 باب اس کی 24 سے 26 آیات، سب مل کر پڑھیں، سٹارٹ کریں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو اسرائیل کو برکت دے، تو خدا نے کہا 24ویں آیت میں، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم دعا گو ہیں کہ خداوند اپنے بندہ کو عمر کی درازی بخشے، اچھی صحت اور تندرستی بخشے، جس طرح وہ روحانی جسمانی طور پر اپنی عمر میں بڑھتے جائیں، خداوند اسی طرح ان کو اپنے روحانی کاموں میں انجیل کی بشارت کے لیے دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا کرے۔ خداوند ہمیشہ اپنے خادم کے ساتھ ہو، آمین۔ آج عالمگیر کلیسیا میں پاک روح کے نزول کا دن عید پینتیکوس منایا جا رہا ہے۔ تو عید پینتیکوس ہم اس کے حوالے سے ایک دو باتیں دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر جو آج کا ہمارا مضمون ہے اس کو سیکھیں گے۔ پاک روح کا نزول جب ہوتا ہے تو یہ ہماری زندگیوں میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آتا ہے۔ بے شک فزیکل طور پر ہم ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، لیکن روحانی طور پر خدا کا پاک روح ہمیں کمپلیٹلی چینج کر دیتا ہے۔ اور بھائی ابھی بات کر رہے تھے بھائی شہزاد کہ پطرس جو تھا وہ پہلے یسوع مسیح سے فاصلے پر چلتا تھا، ڈرتا تھا، بزدل تھا، وہ لوگوں سے ڈرتا تھا، یہاں تک کہ وہ ان کی ایک لونڈی سے، ایک عورت سے ڈر گیا جس نے کہا کہ تو بھی مسیح کے ساتھ ہے، تو وہ انکار کر گیا کہ نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہوں کہ یہ ہے کون۔ لیکن جب پاک روح کا نزول ہوا تو وہی پطرس دلیری سے بھر گیا اور منہ پہ کھڑے ہو کے اسرائیل کی ساری جماعت کو کہتا ہے کہ اے اسرائیلیو تم سن لو کہ جس یسوع کو تم نے مصلوب کیا اسی کو خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ ایسی بڑی دلیری، پہلے وہ ڈرتا ہے لیکن پھر ان کے منہ کے روبرو ان کے منہ پہ کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا، لیکن تم نے جو کچھ کیا وہ کیا، خدا نے اس کو خداوند بھی کیا اور مسیح بھی کیا۔ یوحنا کی انجیل میں ہم یعقوب اور یوحنا کو، زبدی کے بیٹوں کو دیکھتے ہیں جن کی ماں نے یسوع سے آ کر ریکویسٹ کی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے میرا ایک بیٹا تیری دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ہو۔ تو وہ ایک موقع پر یسوع مسیح کو کہتے ہیں کہ مالک تو فرما کہ ان پر آگ نازل ہو جائے۔ گرج کے بیٹے ان کو کہا جاتا تھا، غصے سے بھرے ہوئے،
लेकिन जब रूल कुदस का नज़ूल हुआ, वो रूल कुदस से मामूर हुए, तो वो यीशु मसीह के लिए शहीद हो गए। हर एक रसूल सिवाय यूहन्ना रसूल के यीशु मसीह की खातिर शहीद हुआ। ये पाकरू की बरकत है, ये पाकरू की तब्दीली है जब वो हमारी ज़िंदगी में लेकर आता है। ये ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसके लिए अपने अंदर प्यास, तड़प और मोहब्बत दिखाना पड़ती है, फिर जाकर हम खुदा के पाकरू से मामूर होते हैं। बेशक वो हमें बयाना में दे देता है, हम तौबा ही पाकरू की वसातत से करते हैं जब वो हमें कायल करता है, लेकिन इसकी मामूरी में रोज़ बरोज़ बढ़ते जाना उस वक्त होता है जब हम पाकरू के साथ, खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता उस्तवार करते हैं। हम उसको सिर्फ जानते नहीं बल्कि उसके साथ वक्त स्पेंड करते हैं, उसको वक्त देते हैं, फिर वो हमें अपनी इस बरकत से नवाजता है। आमीन। इन सारी बातों के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। और आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से जिस तरह पतरस ने इसराइल के घराने को कहा कि जिस यीशु को तुमने मसलूब किया, आज हम यीशु मसीह की मसलूबियत की बारे में सीखेंगे, उसकी सलीब के बारे में कि सलीब का पैगाम हमारे लिए क्या है, दुनिया सलीब के पैगाम को किस तरह देखती है, और ईमानदारों के लिए सलीब का पैगाम जो है वो खुदा की कुदरत कैसे है। सलीब खुदा की कुदरत है और सलीब मसीही ईमान की बुनियाद है। मसीही ईमान में सलीब को एक मरकज़ी हैसियत हासिल है, और आज दुनिया को सलीब की अशद ज़रूरत है। दुनिया के लिए सलीब का पैगाम बेवकूफ़ी का पैगाम है, लेकिन जो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, उसके कफ़ारा पर, उसकी कुर्बानी पर ईमान लेकर आते हैं, उनके लिए सलीब जो दुनिया के लिए बेवकूफ़ी है, वही सलीब और सलीब का पैगाम उनके लिए खुदा की कुदरत ठहरता है। बेशक सलीब महज एक लकड़ी है, लेकिन हम इस वजह से सलीब को और सलीब की हम प्रेज़ इसलिए करते हैं कि इस पर जो काम किया गया वो नस्ल इंसानी में नामुमकिन था। कोई भी ऐसा नहीं था जो इंसान को उसके मौरूसी गुनाह से छुड़ा सके, जो बागे अदन में आदम के गुनाह के वसीला से हो चुका था। इस कायनात में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं थी जो मौरूसी गुनाह से इंसान को निजात दे सके। सिर्फ यीशु अल मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ जिसने सलीब पर अपनी जान का नजराना देकर मुझे, आपको और सारी दुनिया के गुनाहों का अजाला किया, कफ़ारा दिया, फिदिया देकर उसने हमें छुड़ा लिया। खुदावंद के पाक कलाम में से हम देखेंगे पौलुस रसूल का करंथियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, उसका पहला बाब 18 से 23 आयत तक हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। आज हमारी बहन हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है, लेकिन तो भी मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूँ। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नेस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूँगा। कहाँ का हकीम, कहाँ का फ़कीह, कहाँ का इस जहान का बहस करने वाला? क्या खुदा ने दुनिया की हिकमत को बेवकूफ़ी नहीं ठहराया? इसलिए कि जब खुदा की हिकमत के मुताबिक दुनिया ने अपनी हिकमत से खुदा को ना जाना, तो खुदा को ये पसंद आया कि इस मुनादी की बेवकूफ़ी के वसीला से ईमान लाने वालों को निजात दे। चुनांचे यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं, मगर हम उस मसीह मसलूब की मनादी करते हैं जो यहूदियों के नज़दीक ठोकर और गैर कौमों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सब बरकत पाएँ। कुरिन्थस की जो कलीसिया है ये यूनान में वाक़ है, और इसको आबाद करने वाला, इसको वजूद में लेकर आने वाला बेशक खुदा का पाक रूह, लेकिन पौलुस रसूल ने इस कलीसिया में मुनादी की। जब पौलुस रसूल अपने दूसरे बिशारती सफ़र पर गया तो यहूदियों ने सलीब के पैगाम को रद्द कर दिया।
जब यहूदियों ने सलीब के पैगाम को रद्द किया तो पौलुस रसूल ने यूनान का, करंथस का, इस शहर का रुख किया और इस शहर में जाकर उसने इंजील की मुनादी की, यीशु मसीह की, उसकी सलीब की मुनादी की और बहुत से लोग उनमें से ईमान ले आए। ये गैर कौमों में से ये कलीसिया आबाद की गई। इसीलिए पौलुस रसूल को गैर कौमों का रसूल कहा जाता है, पतरस को यहूदियों का रसूल कहा जाता है। तो जब पौलुस ने इंजील की मुनादी की वहाँ पर यह कलीसिया आबाद हुई। इसके बाद पौलुस रसूल इस कलीसिया को आबाद करने के बाद इफसस शहर में चले जाते हैं और जब वो शहर में इफसस में जाते हैं तो वहाँ पर उनको इस कलीसिया के बारे में लेटर लिखा जाता है कि खुदा के खादम को ये लिखा जाता है कि यहाँ पर कलीसिया में पार्टीबाजी शुरू हो गई है, ग्रुप बंदी शुरू हो गई है, लोगों ने अपने अपने लीडर्स चुन रखे हैं, हर एक का फेवरेट कोई और है, किसी का कोई फेवरेट है, किसी का कोई फेवरेट है। तो ये यीशु मसीह की मुनादी है, इंजील की मुनादी है, जो सलीब की मुनादी है, सलीब की जो कुदरत बयान की गई है वो सब बेतासीर और बेकार हो रही है। उसके जवाब में पौलुस रसूल ने इफसस से कुरिन्थस को ये ख़त लिखा और इसमें हम पढ़ सकते हैं पहले बाब की 10वीं आयत से कलीसिया की सिचुएशन क्या है। कोई अपने आप को कहता है कि मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कहता है मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं कैफा का हूँ, कोई कहता है कि मैं मसीह का हूँ। तो पौलुस इस ख़त में लिखता है कि भाइयों तुम में तो फ़र्क़े कहाँ से आ गए, हम सब की एक ही बात होनी चाहिए और वो बात होनी चाहिए यीशु अल मसीह की सलीब। इसके बाद जब उसने कलीसिया की सूरत हाल को देखा तो उसने पौलुस रसूल ने यीशु मसीह की सलीब के बारे में, जिस पर कुदरत का बहुत बड़ा काम किया गया था, इस कायनात में सबसे बड़ा जो काम निजात के सिलसिले में किया गया वो यीशु मसीह की सलीब पर किया गया। तो पौलुस रसूल उनको यीशु की सलीब के बारे में बताता है कि अगर तुम, कोई पौलुस का कहता है अपने आप को, कोई अपुल्लोस का कहता है, कोई कैफा का कहता है, कोई पौलुस का, कोई यीशु मसीह का, तो क्या वो उस कलीसिया से ये क्वेश्चन करता है कि क्या पौलुस, कैफा या अपुल्लोस या कोई और शख्स तुम्हारे लिए मसलूब हुआ? क्या किसी शख्स ने तुम्हारे लिए जान दी है जिनकी तुम अपने आप में ग्रुप बंदी कर रहे हो? इनमें से कौन है जिसने तुम्हारे लिए सलीब पर जान दी है? अगर जान दी है सलीब पर तो यीशु अल मसीह ने दी है। इसलिए पौलुस फिर उसके बाद अपनी 17वीं आयत में वो कहता है कि मैं कलाम की हिकमत से नहीं बल्कि मैं मसीह की सलीब के वसीला से तुमसे हम कलाम हूँ। और वो कलाम की हिकमत अपनी दुनियावी कलाम की बात कर रहा है, अपनी बातों की, कि मैं झील उबाने वाली बातें करके आपको नहीं जीतना चाहता, बल्कि मैं जो हमारा मरकज़ है, हमारे ईमान की जो बुनियाद है, यीशु मसीह की सलीब है, मैं सलीब के वसीला से आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ। और जब पौलुस ने वहाँ पर मुनादी की है, उनको ख़त लिखा है, उनको समझाया है, उनको ये अवेयरनेस दी है, उनको रिमाइंडर दिया है, तो फिर ये कलीसिया रिवाइव हुई है, ये बहाल हुई है। और यहाँ पर पौलुस कहता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक बेवकूफ़ी है। दो ग्रुप यहाँ पर बयान किए गए, एक हलाक होने वाला है और दूसरा ग्रुप निजात पाने वाला है। सलीब का पैगाम बहुत सारे लोगों के लिए आज भी बेवकूफ़ी का पैगाम है। वो कहते हैं कि एक सलीब का यीशु मसीह तो मसलूब ही नहीं हुआ। कोई कहता है कि इसको तो ज़िंदा उठा लिया गया, कोई कहता है कि कोई अहवारी, कोई उसका शागिर्द उसकी जगह पर मसलूब हुआ। लेकिन वो सलीब से, यीशु मसीह की सलीब से, उसकी मसलूबियत का इनकार करते हैं। और पौलुस अपने ख़त में कहता है कि बहुत से अपने किरदार की वजह से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। लेकिन वो इस कलीसिया को ये कहता है कि सलीब खुदा की कुदरत है, सलीब हमारे ईमान की बुनियाद है। आज दुनिया को सलीब के पैगाम की अशद ज़रूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ने इस सलीब के पैगाम को, इस सलीब पर जो जान दी है, कायनात में कोई भी नहीं कर सकता था। और ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह जब बनी इसराइल मिस्र में से निकले तो वो खुदा और मूसा के खिलाफ बुड़बड़ाए, उन्होंने शिकायत की, तो खुदा ने सज़ा देने के लिए उनमें जलाने वाले सांप भेजे। और जब सांपों ने उनको डसना शुरू किया, लोग हलाक होने लगे, लोग मरने लगे। और इस डर से उन्होंने फिर मूसा के पास आकर कहा कि तू खुदा से हमारे लिए दुआ कर, हमारे लिए माफ़ी मांग, हम अपने इस गुनाह से, अपनी इस बदी से तौबा करते हैं कि खुदा इन सांपों को हमारे बीच में से दूर कर दे, हमें शिफा दे। तो खुदा ने मूसा से कहा
کہ تو ایک सांप बना के उसको बल्ली पर लटका, जो कोई उस सांप की तरफ, उस बल्ली पर जो लटका हुआ है देखेगा वो जीता बचेगा, वो हलाक नहीं होगा, वो शिफा पाएगा, उसकी जान बच जाएगी। बिल्कुल इसी तरह सलीब का पैगाम हमारे लिए है। जब हम सलीब की तरफ देखते हैं, इस पर मसीह मसलूब को देखते हैं, तो गुनाह का जो सांप है वो आज भी इंसान को डस रहा है। हमने गुनाह की सीरीज़ में सीखा कि इंसान खाक है और खाक में लौट जाएगा, लेकिन उस वक्त तक जो इब्लीस है वो इंसान को चाटता रहेगा, वो गुनाह के वसीला से इंसान की ज़िंदगी में काम करता रहेगा। और यीशु मसीह ने इसी बात को यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब में कोट किया, जब निकोदेमस रात के वक्त यीशु मसीह के पास आया कि मैं हमेशा की ज़िंदगी कैसे पाऊँ, तो यीशु मसीह ने उससे बात करते हुआ कहा कि जिस तरह मूसा ने बियाबान में बल्ली पर सांप लटकाया, इसी तरह ज़रूर है, ये कोई ऑप्शनल बात नहीं थी कि जान दे या ना दे। यीशु मसीह ने कहा यह ज़रूर है कि इब्ने आदम सलीब पर लटकाया जाए, इब्ने आदम मसलूब हो। तो सलीब, जब यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुए, सलीब हमारे लिए एक रास्ता बन गई खुदा के पास जाने का। सलीब वो इलाज है जो खुदा ने गुनाहगार इंसान के लिए तजवीज़ किया। आज सलीब के पैगाम को समझने की ज़रूरत है, और जब हम सलीब के पैगाम को, इसकी कुदरत को समझना शुरू होते हैं, हमारी ज़िंदगियों में से गुनाह के बंधन टूटना शुरू हो जाते हैं। मरूसी गुनाह जो आदम ने किया था उसका असर आज तक इंसानी ज़िंदगी में है, लेकिन जब हम सलीब के पैगाम पर ईमान लाते हैं तो ये असर हमारी ज़िंदगियों में से जाता रहता है और खुदावन हमें अपने करीब करता है। सलीब का पैगाम खुदा की मोहब्बत की खूबी को ज़ाहिर करता है। सलीब का पैगाम खुदा से गुनाहगार इंसान की, जो खुदा के हजूर से निकाल दिया गया था, इससे सुलह को ज़ाहिर करता है। और सलीब का पैगाम इब्लीस के ख़िलाफ़, उसके कामों के ख़िलाफ़, तारीकी के ख़िलाफ़ इस पर फतह का शादियाना बजाने के बारे में हमें बताता है। तो सलीब का पैगाम अपनी ज़िंदगियों में लेना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा सबसे पहला अव्वलीन काम यही होना चाहिए कि हम मसीह की सलीब को, उसके पैगाम को अपनी ज़िंदगी में दावत दें, अपनी ज़िंदगी में उसको कबूल करें, ताकि हम खुदा के बेटे और बेटियां बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और यहाँ पर रसूल कहता है कि यहूदी निशान चाहते हैं और यूनानी हिकमत तलाश करते हैं। यहूदी कौम का ये खासा था, उनकी ये क्वालिटी थी, उनकी ये आदत बन चुकी थी कि वो जब भी किसी बात को मानने के लिए तैयार होते, किसी बात का इकरार करने के लिए तैयार होते, तो सबसे पहले वो निशान देखना चाहते थे। वो कहते थे, जब यीशु मसीह सलीब पर थे तो यहूदी कह रहे थे हमें कोई निशान दिखा तो हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। कोई कहता था तू सलीब से नीचे उतर आ तो फिर हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। आपको याद होगा कि जो डाकू यीशु मसीह के दाएं और बाएं थे, उनमें से एक ने कहा क्या तू मसीह नहीं? यहूदी कौम यीशु मसीह को मिसाया के तौर पर देख रही थी, इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कोई आएगा जो हमें रोमी हुकूमत के तसल्लुत से छुड़ाएगा, हमें आज़ादी देगा। लेकिन जब मसीह आ गया, छुड़ाने वाला आ गया, वो इसको पहचान ना सके, उनकी आंखें खुल ना सकी, वो इसको पहचान ना सके। उसके मौजज़ात के वसीला से, उसके अजायब के वसीला से, उसके निशानात के वसीला से यहूदी कौम इस बात से बेबहरा रही कि जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं वो तो आ चुका है। इसलिए जब वो सलीब पर है उस वक्त भी कहते कि हमें कोई निशान दिखा, फिर हम तुझ पर ईमान ले आएंगे। और यहूदी कौम की, जैसे मैंने कहा कि ये खासियत थी, वो शुरू ही से निशानात, मौजज़ात और अजायब देखने के आदी हो चुके थे। वो यीशु मसीह को अपने हीरोज़ की तरह देखना चाहते थे। उनका हीरो मूसा था जो उनको फ़िरौन की ग़ुलामी से मिस्र से छुड़ा कर लाया, जिसने अपने अस्सा से कुलज़म के 2 टुकड़े कर दिए और वो उसमें से खुशी के रास्ते से गुजर गए। उनका हीरो मूसा था जिसने चट्टान में से उनके लिए बियाबानों में पानी पीने के लिए मुहैया किया। उनका हीरो यशुआ था जो एक जंगी सूरमा था, इस्राएल के लिए जंगें लड़ता रहा। उनका हीरो शमसून था जो एक बहुत ताकतवर शख्स था, जो सतूनों को और फाटकों को उखाड़ देता था, बड़ी बड़ी मजबूत रस्सियों को गोया ऐसे तोड़ देता था जैसे वो एक कच्चे धागे को तोड़ रहा है। उनका हीरो एलिया था
جس نے دعا کی آسمان بند ہو گیا، جس نے دعا کی پھر سے آسمان کھل گیا، اور جس نے آسمان سے آگ نازل کر کے بال کے سامنے، اس کے جھوٹے نبیوں کے سامنے خدا کو زندہ ظاہر کیا، اور آگ سے اس نے قربانی کو بسم کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ اس پر اس لیے وہ ان کا ہیرو تھا کہ اس نے بال کے جھوٹے نبیوں کو قتل کر دیا۔ یہ ان کا ہیرو تھا۔ ان کا ہیرو داؤد تھا جس نے جاتی جولیت کو مار دیا، اور ایک شخص کی فتح ساری قوم کی فتح بن گئی۔ اسی طرح وہ یسوع مسیح کو ایک ملٹری مین کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بھی کوئی جنگی سورما ہوگا جو ہمیں بیرونی حکومتوں کے تسلط سے آزادی دے گا، ہمیں چھڑائے گا۔ لیکن وہ نہ سمجھے کہ وہ تو ایک حلیم ہے، وہ دل کا فروتن ہے، وہ ہر ایک کی پیاس رکھتا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ پیدائش کی کتاب میں جب آدم اور حوا کے گناہ کے لیے برہ ذبح کیا گیا تو وہ صلیب کی طرف اشارہ تھا۔ وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ جب مصر میں بروں کو ذبح کیا گیا، برے کا خون چوکھٹوں پر لگایا گیا، یہ صلیب کی علامت تھی، یہ صلیب کا پیغام تھا۔ وہ اس کو بات کو سمجھنے سے بے بہرا رہے۔ وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے جب یشوع کی کتاب میں لال ڈوری لٹکائی گئی اور اس کے وسیلہ سے راہب قصبی اور اس کا خاندان بچ گیا۔ وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ جب نوح نے کشتی بنائی جو یسوع مسیح کی صلیب کی تمثیل تھی، اس کی مثل تھی، وہ ان ساری باتوں کو سمجھنے سے بے بہرا رہے۔ وہ اس بات کو سمجھ نہ سکے کہ یسایہ 53 باب میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے، وہ حقیر و مردود، مرد غمناک، رنج کا آشنا، خدا نے ہم سب کی بد کرداری اس پر ڈال دی، اس کا چہرہ اتنا بگڑ گیا کہ وہ مر گیا، میرے آپ کے لیے مر گیا۔ لیکن یہودی اس بات کو سمجھ نہ سکے۔ وہ اس بات کو بھی سمجھ نہ سکے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع مسیح کی نسبت ان کے سامنے، ان کے روبرو کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ یہودی قوم یسوع مسیح سے بالکل بے بہرا رہی۔ ان کے لیڈرز نے ان کو نہیں بتایا کہ جو مسیحا آنے والا ہے وہ آ چکا ہے۔ وہی قوم جو یسوع مسیح کو یروشلم میں داخلے کے وقت کھجور کی ڈالیاں، درختوں کی ڈالیاں لے کر ہوشنا کے نعرے لگاتے ہوئے اسے اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے اس کا استقبال کر رہے ہیں، یہی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کو صلیب دینے کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اسے صلیب دے، اسے مصلوب کر۔ یہودی قوم اس بات کو بالکل نہ سمجھ سکے، اور رسول کہتا ہے کہ یہودی نشان چاہتے ہیں اور یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں۔ یونانی قوم یہ ان کا خاصہ ہے کہ وہ ہر بات میں حکمت کے متلاشی ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب یسوع مسیح نے لازر کو مردوں میں سے زندہ کیا تو کچھ یونانی شاگردوں کے پاس آئے، انہوں نے کہا جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سوچتے تھے کہ پوری دنیا میں حکمت سے ہم میں سے بڑھ کر آگے کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے جتنے دانا، دانشمند، حکیم، ہم میں سے سب کے سب ہم میں سے ہیں، کوئی بھی ہمارے سے آگے نہیں ہے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پر افلاطون، سقراط، بقراط، ارسطو جو فلسفہ دان، فلسفر، جو فلسفی کے بانی ہیں، جو باپ مانے جاتے ہیں، وہ اس دھرتی میں پیدا ہوئے یونان میں، اور یہ ہر بات میں حکمت تلاش کر رہے ہیں۔ اور یسوع مسیح کی صلیب ان کے لیے حکمت کا باعث نہیں بن رہی۔ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی کہ کس طرح ایک شخص جو صلیب پر بے بسی کی حالت میں مر گیا، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکا، وہ دوسروں کو کیسے بچائے گا؟ کیسے وہ دوسروں کی نجات کا باعث ہو سکتا ہے؟ اور یہی بات یہودیوں کے لیے بھی تھی کہ ان کو اس بات کو، صلیب کے پیغام کو ہضم کرنا قطعی ناممکن تھا، مشکل تھا ان کے لیے۔ وہ اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے صلیب کے بارے میں، اور اس کی ریزن یہ تھی کہ صلیب جو تھی یہ انتہائی مجرم جو ہوتے بڑے بڑے مجرم ہوتے، خاص طور پر جو باغی ہوتے تھے حکومت کے، صلیب ان کو دی جاتی تھی۔ آج بھی بہت سارے کنٹریز کا یہ قانون ہے کہ جو حکومت کے خلاف، قانون کے خلاف، اپنی اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرے اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اس لیے یہودی اس بات سے بہت متنفر تھے۔ ان کے لیے صلیب شرمندگی کا، شکست کا اور عزت کا باعث تھی۔
اور وہ کہتے تھے کہ معاشرے میں جس خاندان میں سے جس فرد کو سلیب دی جائے ان کی معاشرے میں ناک کٹ جاتی ہے، ان کی کوئی عزت نہیں ہے، وہ ذلیل و رسوا ہیں. اس معاشرے میں اس خاندان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، کیونکہ استثناء کی کتاب اس کے 21 باب کی 23 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ جو سلیب پر لٹکایا گیا، درخت پر لٹکایا گیا، جس کو پھانسی دی گئی، وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، یعنی وہ لعنتی ہے. اس لیے یہ بات ہضم کرنا ان کے لیے بہت مشکل تھی کہ کس طرح ایک شخص جو سلیب پر جس نے اپنی جان دی ہے، وہ کس طرح دوسروں کے لیے ایک رسوائی کی موت مر کر دوسروں کو کس طرح بچا سکتا ہے، ان کے لیے کس طرح وہ خدا کے پاس جانے کا راستہ ہو سکتا ہے. لیکن انہی آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کا حکیم، کہاں کا فقیہ، خدا نے اس دنیا کی حکمت کو حقیر جانا ہے. خدا کے نزدیک دنیا کی حکمت بے وقوفی ہے، اور دنیا والے جو ہیں وہ خدا کی حکمت کو بے وقوفی سمجھتے ہیں. وہ سلیب کے پیغام کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور جس طرح یہودیوں نے سلیب سے نفرت کی، یونانیوں نے سلیب سے نفرت کی، حکمت کے متلاشی تھے، رومیوں کا بھی کچھ سلسلہ اسی طرح کا تھا. رومی تو یہاں تک سلیب سے متنفر تھے، وہ کہتے تھے کہ سلیب کی سزا رومیوں کے لیے نہیں ہے. وی آر دا کنگ، وی آر اسپیشل، ہمارے جیسا اسپیشل کوئی بھی نہیں ہے. اور یہاں تک وہ نفرت کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ سلیب کا لفظ رومی کی آنکھوں، اس کے کانوں اور اس کی زبان سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ ان کے معاشرے میں جو باغی تھے، جو ڈاکو تھے، جو بڑے بڑے مجرم تھے، ان کے معاشرے میں سلیب ان کے لیے تھی. اس لیے رومی بھی سلیب سے نفرت کرتے. لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور پولوس کے ساتھ مل کر ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے مسیح کی سلیب کے. سلیب کا پیغام دنیا کے لیے بے وقوفی کا پیغام ہے، لیکن جب خدا کی حکمت سے ہم اس مکاشفے کو سمجھ آتے ہیں، سلیب کا مکاشفہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ پیغام ہمارے لیے فخر کا باعث ہو جاتا ہے. ہم اس پیغام پر فخر کرتے ہیں، اور یہ پیغام ہماری زندگیوں میں جب اس کا مکاشفہ کھلتا ہے، یہ ہماری زندگی میں آتا ہے، تو ہر قسم کی برکت، دنیاوی، جسمانی، روحانی، معاشرتی، ہر قسم کی برکت ہم سلیب کے پیغام سے پاتے ہیں. سلیب کے پیغام کے بارے میں ہم 3 باتیں سیکھیں گے. ان میں سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ سلیب دنیا سے خدا کی محبت کا اظہار ہے. خدا نے جب اس دنیا سے محبت کی تو خدا نے سلیب کے وسیلہ سے کی. اور نکالیں گے ہم رومیوں کا خط، اس کا 5واں باب، رومیوں 5واں باب، اس کی 6 سے 8ویں آیت ہم دیکھیں گے. اور یہاں پر ہم خدا کی محبت کی خوبی کو دیکھتے ہیں. 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو عین وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا. اور پھر آگے 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا. سلیب خدا کی محبت کی خوبی ہے. دنیا سے خدا نے محبت جب کی تو اس نے سلیب کے وسیلہ سے کی. اور رومیوں کو جب خط لکھا گیا تو اس میں رسول بیان کرتا ہے کہ جب ہم کمزور ہی تھے، یعنی کہ جب ہم بے سہارا تھے، بے آسرا تھے، ہمارا کوئی پریشان حال نہیں تھا، ہم مارے پھر رہے تھے، ہم کبھی پتھروں کے پاس جاتے، کبھی کسی کو خدا بناتے، کبھی کسی کو، انسان خدا کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے خدا کے پاس پہنچنے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا. کمزور تھے ہم، گناہ گار تھے ہم، بے دین تھے ہم. تو خدا نے اس وقت اپنی محبت کی خوبی اپنے بیٹے کی سلیب کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ کی.
اور یوحنا 3:16 سے آپ سب واقف ہیں کہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ صلیب کا پیغام جب خدا کی محبت کی صورت میں ہماری زندگیوں میں آتا، ہم اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ صلیب کے پیغام سے ہماری زندگیوں میں ہر قسم کا بندھن، ہمارے روحانی گناہ، روحانی طور پر جو ہماری زندگیوں میں موروثی گناہ کا اثر ہے، ابلیس کے کام، تاریکی کے کام، وہ صلیب کے وسیلہ سے جاتے رہتے ہیں۔ اور خدا اپنی محبت میں ہمارے ساتھ اس نے لکھا ہے کہ عین وقت پر جب ہم کمزور ہی تھے، عین وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جب ابراہیم اپنے بیٹے اسحاق کو قربان کرنے جا رہا تھا، اس کو قربان کر رہا تھا، تو عین وقت پر آسمان سے مداخلت ہوئی اور خدا نے کہا ابراہیم اپنا ہاتھ روک لے۔ بالکل اسی طرح جب ہم مر چکے تھے، ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، ہم اپنے کسی کام سے نجات نہیں کما سکتے تھے، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا نجات حاصل کرنے کے لیے، تو بالکل عین وقت اسی وقت خدا نے ہمارے لیے صلیب کے وسیلہ سے اپنے بیٹے کی قربانی کا انتظام کیا اور خدا نے ہمیں بچا لیا، اس نے ہمیں چھڑا لیا۔ دوسری بات جو صلیب کے حوالہ سے ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ صلیب گناہ گار انسان سے خدا کی صلح کا پیغام ہے۔ اور نکالیے میرے ساتھ مل کر افسیوں کے نام، آج ہم پولس کے خطوط میں سے ہی دیکھیں گے۔ افسیوں کا خط اس کا دوسرا باب، اس میں ہم مسیح کی صلح کے بارے میں یہ پورے باب کو پڑھیں تو ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ آیات ہم اس میں سے پڑھیں گے۔ 14ویں آیت میں لکھا کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ صلیب کا پیغام ہمارے لیے صلح کا پیغام ہے، اور یہ صلح اس وقت ہوتی ہے جب پہلے کوئی جدائی ہو، کوئی لڑائی ہو، کوئی غصہ ہو، کوئی ناراضگی ہو۔ تو خدا سے ہماری صلح اس وقت ہوئی جب آدم کے گناہ کے وسیلہ سے جدائی کی دیوار بیچ میں آ گئی تھی، خدا کے گھر سے ہم نکال دیے گئے تھے، ہم اس سے کٹ چکے تھے، خدا کے ساتھ ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ اور اس کے بعد انسان نے بہت سے سہارے لیے، کبھی بکروں کا سہارا، کبھی بچڑوں کا سہارا، کبھی ہدیوں کا سہارا، کبھی نذرانوں کا سہارا، کبھی کچھ کہ وہ خدا تک پہنچ سکے، لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو انسان کو خدا سے ملا سکے۔ عبرانیوں کے خط کا 10واں باب ہمیں ساری ڈیٹیل بتاتا ہے کہ کس طرح انسان خدا کے حضور جانے کی کوشش کرتا رہا، اس نے قربانیوں کا سہارا کیا، لیکن وہاں پر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ یہ قربانیاں ہرگز انسان کو کامل نہ کر سکی، بلکہ یہ قربانیاں انسان کو یاد دلاتی تھی کہ تو گناہ گار ہے، تو خدا کے حضور سے نکال دیا گیا ہے، تو خدا سے کٹ چکا ہے، اب تیرا خدا کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ قربانیاں کامل نہیں کر سکتی تھی، بلکہ یہ گناہ کی یاد دلاتی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ اس کامل قربانی کی طرف اشارہ کرتی تھی جو صلیب پر ہم سب کے لیے دی جانے والی تھی۔ اور اس قربانی میں مسیح نے، پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا، اس کے اوپر کوئی زور، کوئی زبردستی نہیں تھی، اس کی رضا تھی، یہ اس کی یہ محبت تھی، وہ نسل انسانی سے پیار کرتا تھا، اس کو یہ برداشت ہی نہیں ہوا کہ انسان ابلیس کے ہاتھوں مار کھاتا رہے اور ابلیس اس کا برملا تماشا بناتا رہے، اس لیے وہ خود اس دنیا میں آیا اور لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے شفا پائیں، ہم گناہوں کے اعتبار سے مار کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ یہ صلیب کی قدرت ہماری زندگیوں میں ہوتی ہے جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جدائی کی دیوار تھی، خدا تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح تھا جب
गरीब लाजर बाप इब्राहिम की गोद में बैठा है और उनके दरमियान में एक बहुत बड़ा गड़ा है, और दूसरी तरफ से अमीर आदमी कहता है कि ए बाप इब्राहिम, तो लाजर को भेज मेरे पास। तो इब्राहिम ने कहा कि नहीं, हमारे और तुम्हारे बीच में एक बहुत बड़ा गड़ा है, एक रुकावट है, एक दीवार है, हम इसको पार नहीं कर सकते। ना हम तुम्हारी तरफ आ सकते हैं, ना तुम हमारी तरफ आ सकते हो। लेकिन अजीज़ों, ये सलीब की कुदरत है कि जब हम इस सिचुएशन में थे, हमारे और खुदा के दरमियान में जुदाई की दीवार थी, तो खुदा बाप ने अपने बेटे की सलीब को इस गड़े के अंदर नस्ब कर दिया, और सलीब ने इस खला को, जो मेरे और आपके और नस्ल इंसानी और खुदा के दरमियान में एक खला था, वो यीशु मसीह ने अपनी सलीब के वसीला से इस खला को ख़त्म किया। और आज हम जब चाहें उसकी हजूरी में आकर उसे बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। हमारे लिए अब कोई रुकावट नहीं है, हमें अब कोई कुर्बानी की देने की ज़रूरत नहीं है, जानवर बकरे बछड़े हमें ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ सच्ची तौबा के साथ अपने होंठों से हम्दो सिताइश की कुर्बानियाँ गुजराने की ज़रूरत है। और यही खुदा हमसे चाहता है कि हम कामिल वफादारी के साथ, कमाल दयानतदारी से उसके हजूर में आकर उसके साथ वफादारी से चलें, और जो नजात का काम हमारे लिए किया गया है, हम उस पर ईमान रखते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तीसरी बात जो सलीब पर हम देखते हैं, जो हमारे लिए बाइस है, वो है कि सलीब इबलीस और तारीकी के कामों पर फतह का शादियाना है। और इस बात से आप सब वाकिफ़ भी हैं कि सलीब पर यीशु मसीह ने इबलीस के सर को कुचला, और गुनाह, तारीकी, इबलीस के कामों के ख़िलाफ़ उसने फतह का शादियाना बजाया। निकालें कि हम कुलूसियों के नाम लिखा गया ख़त, उसका 2 बाब, दूसरे बाब की हम पढ़ेंगे 14वीं और 15वीं आयत। और इसमें लिखा है, और हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारे नाम पर हमारे खिलाफ थी, और उसको सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया, और सलीब के सबब से उन पर फतेह याबी का शादियाना बजाया। आमीन। यीशु मसीह ने सलीब के वसीला से इबलीस पर और उसके कामों पर फतह का शादियाना बजाया, और इस शादियाने में उसने हमें भी शामिल किया है। हुक्मों की जो दस्तावेज़ है, ये एक लीगल टर्म यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, कानूनी अदालती जो निज़ाम है उसके सिलसिले में ये बात की गई है कि वो हमारे नाम पर थी, हम नामी मुजरम थे। ये नहीं था कि हम मुल्ज़म थे। मुल्ज़म हो तो सारी जमात को पकड़ कर ले जाते हैं, पूरी कौम की कौम को ले जाते हैं, मुल्ज़मों से किसी एक मुजरम को ढूंढते हैं। लेकिन ये यहाँ पर मुजरम की बात है, जो वाकई मुजरम है, जिसके नाम पे दस्तावेज़ है, जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया है, कानूनी कार्रवाई की गई है कि ये मुजरम है, इसने गुनाह किया है, ये कसूरवार है। तो ये दस्तावेज़ मेरे और आपके खिलाफ थी, हमारे बाप दादा के खिलाफ थी। लेकिन यीशु मसीह ने इस दस्तावेज़ को सलीब पर उसने सामने से हटा दिया। और उसने सिर्फ सलीब पर इसको हटाया ही नहीं, उसने उन इख्तियार वालों को जो हमें ब्लैकमेल करते थे, जो हमें इल्ज़ाम देते थे, जो हमें मुल्ज़िम और मुजरम ठहराते थे कि तुम गुनाहगार हो, तुम खुदा के हुजूर से निकाल दिए गए हो, तुम खुदा के पास वापस नहीं जा सकते, ब्लैकमेल करते थे हर वक्त। यीशु मसीह ने उन पर फतह का शादियाना बजाया, उन सब को यीशु मसीह ने नेस्तो नाबूद किया और उनको शटअप कॉल दी, उनका मुंह बंद किया, और हमें उसने फतह से बढ़कर गलबा दिया। और इस मौका पर मुझे खुदा के खादम की ख्वाब याद आ गई। वो बयान करते कि ख्वाब में उनके पास एक दिन इबलीस आता है, और इबलीस उनके सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट लेकर आता है कि तूने ये गुनाह किया है, तेरी ज़िंदगी में ये गुनाह भी है, तूने ये भी किया है, तेरी ज़िंदगी में ये बुराई है। उसने कहा बस इतना ही? तो इबलीस आगे से कहता नहीं, और भी है। वो दूसरी लिस्ट निकालता है कि ये तेरे काम है जो मैं जानता हूँ,
तो खुदा के खादिम ने कहा बस। इब्लीस फिर आगे बढ़ता हुआ बोलता है नहीं, मेरे पास और भी लिस्ट है। वो तीसरी लिस्ट निकालता है, उसको सारी दिखाता है, उसको कहता है कि ये तेरे सारे गुनाह हैं, इन गुनाहों के वसीला से तू खुदा के पास नहीं जा सकता। वो तुझसे मोहब्बत करता है, उसने तुझे अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर बनाया है, लेकिन मैंने तेरे इमेज को डैमेज कर दिया है। मैंने तेरे खुदा और तेरे बाप की बादशाही के खिलाफ अपनी बादशाही को कायम किया है, ताकि तू वापस अपने बाप की बादशाही में ना जा सके। तो इब्लीस उसे खुदा का खादिम उसको क्या जवाब देता है? वो कहता है ठीक है, मैं मानता हूं मैं गुनाहगार था, मेरी जिंदगी में जो सारी बुराइयां थी जो तू लिख कर लाया है, तू बिल्कुल ठीक लिख कर लाया है, लेकिन एक बात लिखना तू भूल गया है। और उसने उन सारे तीनों लिस्टों के आखिर में लिखा कि बेशक मैं गुनाहगार था, लेकिन उसके बेटे यीशु का खून मुझे सारी नाराज़गी से धोकर पाक और साफ करता है, वो खून जो सलीब पर बहाया गया। इसलिए सलीब की कुदरत है जो हमें बाप के पास वापस लेकर आती है। आज यीशु मसीह का खून हमारी शफाअत के लिए रेडी है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि हम अपने कामों के वसीला से यीशु मसीह की सलीब के दुश्मन तो नहीं है, हम उसकी सलीब को पामाल तो नहीं कर रहे, हम सलीब के पैगाम को रायगा तो नहीं कर रहे, हम अपने किरदार से, अपनी बातों से, अपने कामों से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं, या फिर हम नजात पाने वाले ग्रुप में हैं जिनके लिए कहा गया कि सलीब का पैगाम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। मेरे अजीज़ों, अगर कोई ऐसी बहन या कोई ऐसा भाई अभी तक सलीब के पैगाम से बेबहरा है, जो इसको अभी तक जिसने अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया, आज हम सब के लिए और उस भाई के लिए ये मौका है, उस बहन के लिए ये मौका है कि वो सलीब के पैगाम को अपनी ज़िंदगी में दावत दे, ताकि हम फिर से अपने बाप की हजूरी में जा सकें। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत दे।